ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। सदा धर्म क्षत्रिन को चलियो सनातन आए। तुझ सम भय अभिमन्यो की लरियो जगत जस गाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों च एकत्र हुई हाजरियां भर रही गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ। जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। वडभागी हो निता प्रति गुरु चरना च हाजरियां भर के। साहिबे कमाल पंथ दे वाले चिट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर दे गुर तेग के धनी सतगुरु नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह एजदी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह हाकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। ऐसे दीन दयाल सतगुरु हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। दयानिध स्वामी जी दियां पावन वडियाइयां सिफतां करन ते सुनन दा सुभाग समा गुरु पातशाह दी दया नाल किरपा नाल सानू सारिआं नू प्राप्त हो रहा है। श्री चमकौर साहब जी दा जंग चल रहा है। साका चमकौर 40 सिंह किवें लखां दी गिणती विच दुश्मनां दा मुकाबला कर रहे ने और बड़ी दलेरी करके रण भूमि विच जूझ रहे ने। जिन्हां चों गुरु पातशाह दे बड़े बड़े प्यारे लाल सिंह जिन्हां नूं वेख के मेरे कलगीधर स्वामी जी कहंदे कल ये भी ना रहेंगे। पातशाह उन्हां ते खुशियां कर रहे ने। भाई खजान सिंह जी भाई दान सिंह जी भाई निधान सिंह जी इन्हां तो इलावा होर भी अनेकां गुरु के लाल तकरीबन 40 चों 20 सिंह शहीदियां पा गए ने। जिन्हां चों 5 प्यारियां च भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी भाई हिम्मत सिंह जी भाई साहब सिंह जी ये भी रण भूमि च शहीदियां पा गए ने। इन्हां सिंघां नूं शहीदियां पाउंदियां वेख के कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दे वड्डे साहिबजादे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी 17 कुछ साल दी उम्र है शरीर दी पर पंथ इन्हां नूं बाबा जी कह के संबोधन करदा है क्योंकि ये साडे बाबे हन। 90 सालां दा 80 सालां दा बजुर्ग जो नहीं कर सकिया 7 साल 9 साल 14 साल 17 साल दी उम्र विच वो महान जज्बे नूं धारण करके कुर्बानियां कीतियां। इस करके साडे बाबे हन। कलगीधर जी नूं बेनती कीती महाराज मैं भी अपने धर्म की पालना करा आग्या दिओ। कलगीधर पातशाह ने बचन कीता अजीत सिंह जी चंगा कीता है कि आप जी रण भूमि विच जाके लड़न वास्ते तैयार हो भला है। बड़ियां खुशियां कीतियां ने। साहिबजादा अजीत सिंह जी नाल महाराज गुरु कलगीधर जी दे बचन हो रहे ने। सतगुरां कोलों आग्या लैके बाबा जी जिवें रण भूमि च जूझ रहे ने
ਆਓ ਕਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਿਮਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਦਾ ਧਰਮ ਛਤਰਿਨ ਕੋ ਚੱਲਿਓ ਸਨਾਤਨ ਆਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝਣਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਛਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛੇਤਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਤਰੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਜ ਸਮ ਭਏ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਕੀ ਲਰਿਓ ਜਗਤ ਜਸ ਗਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਅਭਿਮਨਿਯੂ, ਜੋ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੇਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਪੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਅਰਨ ਪੀਠ ਨਹਿ ਦੇਨ। ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਔਰ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਸ਼ੁਭ ਪਦ ਕੋ ਪਰਲੋਕ ਮਹਿ ਅਵਨੀ ਮਹਿ ਜਸ ਲੈਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਬਲੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਖੰਗ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਭੀਖਣੰ ਨਿਰੀਖਣੰ ਸੋ ਤੀਖਣੰ ਖਤੰਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤੀਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਹੇਮ ਮੁਸ਼ਟ ਸੋ ਕੁਤੰਡ ਲੈ ਕਠੋਰ ਕੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਹਾ ਮੁੱਠਾ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰੇ ਸਮੂਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਰਗਾਏ ਘੋਰ ਕੋ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਰ ਹੈ, ਬਿਛੂਆ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਵਜ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਈ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਸੋ ਬੰਦਨਾ ਹੇਠਾਨ ਕੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਬੇਲੰਦ ਨੈਣ ਭੇ ਪ੍ਰਪੁਰਮਾਨ ਕੈ। ਔਰ ਨੇਤਰ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਖੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਨ, ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਨੇਤਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਨ। ਚੱਲਿਓ ਸੋ ਪੌਰ ਠੋਰ ਕੋ ਜਥਾ ਮ੍ਰਿਗਿੰਦ ਭੈ ਬਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਤੋਂ, ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਸੰਗ ਪੰਚਪੁਰ ਜਾਏ ਮਾਨ ਕੈ ਮਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਧਰੇ ਸਭ ਆਯੁਧ ਜਾਤ ਜਿਸੀ ਰਜਪੂਤ ਭਲੇਰੀ। 5 ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਚੌਹਾਨ ਗੋਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਬੜੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਗੜਵਈ ਵੀ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਨ ਆਲਮੈ ਹਮੈ ਜਗਾਇਓ, ਕਿ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੱਚਣਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਛੋਲੇ ਬੜੇ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਪੈਂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ। ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤਰੇ ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਾਸ ਰਹਿਣ। ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਖਾਸ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਖਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਨੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਾਸ ਰਹਿ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਹੇਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ ਕਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਰਾਜਣਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਵਰ ਝੁਲਾਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਖਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਬੋਲਨ ਕੇਰ ਬਿਲਾਸ ਕਰਾਂ ਜਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਤਦੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਸਦਾ ਕਰੁਣਾ ਬਹੁ ਤੇਰੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤੇ।
ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਠੌਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਠੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਨ। ਆਏ ਸਲੇਹਤ ਸੰਗਰ ਕੇ ਮਨ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੀ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਸੰਗ ਆਨੰਦਤ ਅੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਓ ਪਟ ਭਾਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਆਵਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਲੇਸ਼ ਚੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਮਲੇਛ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੜੀ ਵੱਲ, ਤਿੰਨ ਸੰਮੁਖ ਰੋਕ ਬਿਲੋਕ ਅਗਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰ ਤੁਮ ਤੁਰ ਉਮਰ ਮੋਛਰ ਤੁਫੰਗਨ। ਔਰ ਤੀਰ, ਬਰਛੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੂ ਰੰਗ ਗੇਰ ਦੜਾ ਦੜ ਭੂਮ ਮਝਾਰੀ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਰਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਬੋਲਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਫਤਿਹ ਕਹੋ। ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਫਤਿਹ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਦਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਾਸ ਬਿਹੀਨ ਲਏ ਅਰ ਮਾਰੀ। ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਧਿਆਨ ਗੁਰ। ਪਿਓ ਅੰਗਨ ਮਹਿ ਦੌਰ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੀਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। 5 ਸਿੰਘ ਗਏ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹਨ। ਠੌਰ ਠੌਰ ਹਲ ਚੱਲ ਪਰੀ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਤੇ ਬੜ ਡਰਾਉਰ। ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਲ ਚਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਲਾਹੂਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੁਫੰਗ ਲੈ ਨਹਿ ਬਰੂਦ ਗੁਲਕਾਨ। ਇਧਰ ਚੌਥੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਨਾ ਬਰੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਸ ਤੋੜਾ ਤੁਖਾਈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਖਾਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਤੋੜਾ ਮੋੜ ਕਲਾ ਜੜਿਓ ਦਸਤਰਵਾ ਕਰਪਾਨ। ਤੋੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜਿਆ ਤੇ ਦਸਤਰਵਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਦਾਗਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਤਾ ਤੁਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੇ ਗਾਤ ਕਉ ਤੂਰਨ ਕਲਾ ਝੁਕਾਏ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਹਨ। ਡੰਬੈ ਪਲੀਤਾ ਧੁਖਤ ਹੈ ਮਾਰਤ ਦੇਰ ਨ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਲੀਤਾ ਧੁਖਦਾ ਡੰਬਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਵੈਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰ ਵੀਰ ਵੱਡ ਕਰ ਬਹਾਦਰੀ ਭੂਰ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਂ ਵੀ ਵੀਰ, ਯੋਧਾ, ਵੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯੋਧਾ, ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਹਾਦਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤ ਉਤਨ ਮਲੇਸ਼ ਗਨ ਸੂਰ ਗਰੂ ਰਨ ਦੂਰ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਮਲੇਛ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਅੜੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਗੁਰ ਸੁਤ ਅਰ ਮਹਿ ਕੁਪਤ ਕੋ ਪਤ ਬਹੁ ਹਨ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਔਰ ਮਹਿ ਕੁਪਤ, ਕੁਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ। ਐ ਚਤ ਨਿਠੁਰ ਕਮਾਨ ਮਾਨ ਖਾਨਨ ਰਵਾਰੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਾੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਨਿਰੀਛਣ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਰਤੇ ਵੀਰ ਤੁਰੰਗ ਰੰਗ ਸ਼ਰੋਣਤ ਜਿਨ ਕੇਰਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਵਹਿ ਟੁਰਦੀਆਂ, ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਚਨ ਬਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਤਰਾਸ ਬਡੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਤਰਾਸ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪ ਸਪਰ ਦੇਹ ਜੇ ਬਖਤਰ ਕਵਚ ਪੇਟੀ ਆਦਿਕ ਫੋਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ, ਜੇ ਢਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੀਰ ਜਾ ਵੱਜਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਬਖਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਤੀਰ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਤੀਰ ਪਾਰ ਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੰਜੋ, ਬਖਤਰ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਢਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰੀ ਫਨ ਕੇ ਤੁਰਤ ਪਾਰ ਪਰਤ ਗੜ ਧਰਨ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰਨ ਭਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਉਡਨ ਪਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਰੂਪ ਤੇ ਰੁਦਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰਮਾਦ ਲਿਏ ਗਣ। ਉਧਰ ਰੁਦਰ 11 ਰੁਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਣ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਣ ਲੈ ਕੇ। ਵੀਰ 52 ਮੁਦਤ ਜੋਗਣੀ ਜੰਗ ਭੂਤ ਗਣ। 52 ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, 64 ਜੋਗੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ ਹੜ ਜਸ ਹੜ ਉਟਤ ਲੁਟਤ ਘਾਇਲ ਤੜਫੰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ ਹੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜ ਹੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੜ ਹੜ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਜਦੋਂ ਭੱਕ ਭੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ, 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੜ ਹੜ ਦੀ।
ਉਹ ਮਸਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹੜ ਹੜ ਮਸਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰੈ ਭੂਤ ਬੈਤਾਲ ਤਾਲ ਤਾੜੀਨ ਬਜੰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਤ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਡ ਕਾਂਕ ਕੰਕ ਕੀ ਕੂਕ ਹੂੰ ਅਮਿਖ ਭੱਖ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਪੀਅਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂ ਚੀਲਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਭਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂ ਤੇ ਚੀਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਭਖ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਣ ਖੇਤ ਭਰਿਓ ਡਾਕਨ ਡਿਗਰ ਡਕਰਾਵਤ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਬੇਅਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਭਖ ਭਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਧੀਰ ਤਰ ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਠਰਮੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ। ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸਿਉ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰ ਹੈ, ਗਿਆਨਹਿ ਕੀ ਵੱਡਦੀ ਮਨੁ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤੁਰਤਾ ਕੁਤਬਾਰ ਬੁਹਾਰ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸਿਉ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਕੌਤਕ ਹੋਤ ਅਦੋਤ ਆਏ ਨਰ ਦੇਵ ਨਿਹਾਰੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਪਦਾਂਤ ਅਸਵਾਰਤ ਨ ਹੱਥ ਤੂਰ ਨ ਡਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਂਤ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਪਠਾਨ ਅਰ ਮੁਗਲ ਪਰੇ ਜਨ ਪੁੰਜ ਮੁਨਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਰੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਰਣ ਖੇਤ ਪਇਓ ਦਾਰੁਣ ਮਹਾ ਲੋਥਨ ਪਰ ਲੋਥਾਂ ਗਿਰੀ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਘਾਵਨ ਤੇ ਪੱਕ ਪੱਕ ਰੁਦਰ ਹੋਏ ਸਰਤਾ ਤਵ ਚੱਲ ਪਰੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਭੱਕ ਭੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਹਿ ਟੁਰੀਆਂ ਹੋਣ ਖੂਨ ਦੀਆਂ। ਯਾ ਖੁਦਾਏ ਬਾਡੇ ਅਜਬ ਬਹਿਰ ਕੇ ਮਰਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖ ਕੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਖੁਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਏਦਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਗਿਰਹ ਦੜਾ ਦੜ ਤੁਰਕ ਅਲਪ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਮਾਰੇ, ਦੜ ਦੜ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ, 5 ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ 6ਵੇਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤਕ ਕੇਤੇ ਜਾਮ ਮਰਤ ਨਹਿ ਮਿਲਤ ਨਾ ਹਾਰਤ, ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਿ ਆਏ ਏਕ
ਇੱਕ ਲਰਤ ਸਮਾਰਤ। ਤੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕਹਿਤ ਬਾਤ ਇਤਿਆਦ ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ ਰਹਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ। ਇਮ ਫਿਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸੁਤ ਸਹਿਤ ਗਾ ਗਰਭ ਗਨ ਕੋ ਦਹਿਓ। ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਂਢ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਏਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਜੇਰ ਦਸਤ ਚਿਤਰ ਸਿਓ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਲਗਤਾਈ। ਉਧਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਲਗਤਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ। ਹੇਲਾ ਕਾਲਿਓ ਉਮੜ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਮਚਾਈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਾਇਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਧੂਮ ਮਚਾਈ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਚੱਲੀ ਤੁਪਕ ਅਨਗਿਨਤ ਲੱਗੀ ਸਿੰਘਨ ਤਨ ਆਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਗੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਿੱਜੇ ਰੁਦਰ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਲਾਲੀ ਉਗਰਾਈ। ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲ ਹੱਥਾ ਵਥ ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਰਤ ਤੁੰਡ ਮੁੰਡ ਫੋੜਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਵੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਢਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁੰਡ ਮੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਰਤ ਦੋ ਦਿਸ਼ਨ ਮਹ ਤਰਾਸ ਤਰ ਤੇ ਤਿਉ ਟਰ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਭਜਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੰਘ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਵੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਸ਼ਿਗਰਤਾ ਅਦਕ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਸਰ ਬਰਖਾਵੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾਈ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਹਲੇ ਵੈਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸ ਬੇਦਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇਹ ਗਿਰੇ ਧਰ ਪਰ ਤਰਫਾਵੈ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਕ ਤੱਕ ਗੁਲਕਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲਾਗਣ ਪਾਵੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ। ਕਰਹਿ ਚਲਾਕੀ ਚਰਨ ਚਹੂ ਦਿਸ ਚਿਤਵ ਚਲਾਵੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਹਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਂਗੂ, ਫੁਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਨ ਖੇਤ ਬਿਖਾਏ ਤੇ ਉਤ ਫਿਰਤ ਫਾਂਦਤ ਦੌਰਤ ਸ਼ਤਰੂ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਰਤਬ ਲੋਕਨ ਜੰਗ ਕੋ ਹੋਤ ਅਚੰਭੈ ਮਹਤ ਚਿਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਚੰਭਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਖਟਿਓ ਤਬੈ ਨਿਖੰਗਬਾਨ ਸਭ ਦੀਏ ਚਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੀਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਤੀਰ ਸਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ। ਕੋਪ ਨ ਹੋਇਓ ਸੰਤ ਹੇਰ ਦੁਸ਼ਟਨ ਖੁਟਿਆਈ। ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਪ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਗਹੀ ਸਾਂਗ ਕਰ ਬਿਖੈ ਦੌਰ ਕਰ ਅੰਗ ਪਰੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨੇਜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਬਰਛਾ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੀਖ ਮਾਸ ਜਿਮ ਬੇਦ ਅੰਗਨ ਪਰ ਪੁੰਜਤ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮਾਸ ਵਿੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀਖ ਲਾ ਕੇ ਸੀਖ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਸ 'ਚ ਸੀਖ ਪਰੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਵੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਖ ਪਰੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਬੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਏਦਾਂ ਉਥਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਗਨ ਮਾਰ ਮਾਰ ਗੀਰਤ ਫਿਰਤ ਫੋਰਤ ਛਾਤੀ ਤੁੰਡਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਰ ਕੇ ਬਰਛਾ ਪਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਪਾਏ ਧੂਮ ਰਣ ਭੂਮ ਮਹ ਕਾਇਲ ਕੂਮਤ ਝੂਮ ਗਿਰ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਧੂਮ ਪਾਈ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਖ ਤਰਕਨ ਕਰ ਜੋਰ ਆਏ ਚੋਂ ਫੇਰ ਘੇਰ ਲੀਏ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੌਰ ਸਭਨ ਤਬ ਸ਼ਸਤਰਨ ਹੱਥ ਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ। ਚੌ ਪੰਚੋ ਸਿੰਘਨ ਦੇਖ ਸੰਗ ਗੁਰ ਸੁਤ ਕੋ ਗਹਿ ਗਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਤ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਰਿਪਨ ਕੀ ਦਿਸੋ ਕੋ ਲਹਿ ਲਹਿ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਰਾ ਚੋਲ ਸੰਗਨ ਧਰੇ ਅਦਕ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਤਰ ਤਰਣ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾਈ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਨ ਨਿਰਭੈ ਕੇ ਹਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਮਸਤ ਦਰਦ ਦੁਰਖ ਦਰਦ ਜੰਗ ਕੋ ਦੇ ਦੇਖ ਮੈਦਾਨ ਗਣ। 'ਚ ਏਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਨਿਡਰ ਕਿਹਰੀ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਸਾਂਗ ਕਰ ਧਰ ਵਿਚਰੰਤਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਸਾਂਗ ਕਰ ਧਰ ਬਿਰਤੰਤਾ। ਮਨੋ ਘਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿਪੈ ਚੰਚਲਾ ਚਮਕ ਸੁਭੰਤਾ। ਇਹ ਛਪੈ ਛੰਦ ਹੈ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਕਰ ਚਹਿਨ ਯਾਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਯਾਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਯਾਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਪੜੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਸਾਂਗ ਕਰ ਧਰ ਚ ਵਿਚਰੰਤਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿਪੈ ਚੰਚਲਾ ਚਮਕ ਸੁਭੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਚਮਕਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਮਾਰ ਤਸਾਏ ਸਿਗਰੀ ਤਿਸ ਉਥ ਲੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾਈ ਨਾਲ, ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਥਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਤ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਬਲ ਕਰ ਬਲਵੰਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਲ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਰਛਾ, ਬਲ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਜਨ ਕੈਰਵਾਨ ਮਹਿ ਰੁਕ ਗਇਓ ਚੱਕਰ ਵਿਉ ਭੇਦਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਅਭਮਨਿਊ ਘਿਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੈਰਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਇਹ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਭਮਨਿਊ ਘਿਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਿਰੇ ਹਨ ਵੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਭਮਨਿਊ ਸਤਰੂਗਨ ਛੇਦ ਕਰ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਤਰਨ ਦਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਭਮਨਿਊ ਨੇ ਕੈਰਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਪ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਟ ਬਖਤਰ ਸਹਿਤ ਮਾਰ ਤੈ ਸਾੰਗਤ ਸਾਈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਖਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੁਲਾਦ ਦਾ,
ਮੋਟਾ ਬਖਤਰ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇਜਾ ਬਰਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ। ਰਹੀ ਨਾਟਕੀ ਕਹੂੰ ਓਜ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਈ। ਉਹਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਖਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਖਤਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਅਟਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਰਛਾ। ਲੱਗਿਓ ਨਿਕਾਸਨ ਪੁਨः ਟੂਟ ਕਰ ਅਰਧ ਰਹੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਚੂਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਰਛਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਛਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਤਸ਼ਨ ਤਿਸ ਕੋ ਡਾਰ ਪਰੀ ਕਟ ਨਾਗਨ ਸੀਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਛਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੋਟੀ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਥਣ, ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਥਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਥਣ ਤਲਵਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੂਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਣ ਹੋਵੇ, ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ। ਬਹੁ ਡਸ ਡਸ ਸਤਰੁਨ ਬੇਰ ਕਰ ਅਰਧ ਰਹੀ ਵਿਚੈ ਬਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਛੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਗਣ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਏਦਾਂ ਡਸ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਸ ਡਸ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਗਨ ਦਰਜਨ ਟਿਗ ਹੋਏ ਵਾਰ ਕਰ ਤੁਮਰ ਤੀਰ ਤਰਾਤਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੋਮਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਰਛੀ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਲੱਗੇ ਅੰਗ ਮਹਿ ਕਾਵਰ ਦੁਰਬਹਿ ਦੀਰਘ ਚਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭੀਜਿਓ ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਰੰਗੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਮਨੋ ਤੁਰਤ ਰੰਗ ਰੇਜ ਰੰਗ ਕਰ ਪਟ ਪਹਿਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਲਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਵਸਤਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਸ਼ਰੋਣ ਪਿਖਿਓ ਹਰ ਖੰਤ ਆਜ ਧਰਮ ਛਤਰੀ ਪਾਏ। ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਲਹੂ ਤੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਰ ਪਲਖੇ ਖੜਗ ਮਿਆਨ ਤੇ ਕਾੜ ਲੀਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਗਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਗੇਰੇ ਧਰਨ ਤਸ਼ਾ ਮੁਛ ਤਨ ਤਨਕ ਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡ ਵੱਡ ਕੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਲਰ ਪੰਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਰ ਮਰੇ ਰਣ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਪਿਓ ਖੜਗ ਤੇ ਕਾਟ ਰਿਪਨ ਗਣ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਰਨੇ ਪੈਦਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਛੋਲੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਰਦਰ ਬਿਖੇ ਪਰ ਰਹੇ ਮਨੋ ਸਰਣ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸੁਪਤਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਛੋਣਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਣ ਲਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਬਿਸ਼ੋਨ ਬਿਛਾਏ ਮਹਾ ਸ਼ਬ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਛੋਣਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਛੋਣਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਣ ਲਈ
ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਮਾਨੋ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਲੱਗੋ ਵਰਨ ਕਰ ਜੁੱਧ ਕੋ ਲਿਖੋ ਗ੍ਰੰਥ ਬਦ ਤੇ ਡਰਤਾ। ਕਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ। ਜਿਮ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਤੋਜ ਤੇ ਨਹਿ ਮਾਰਿਓ ਕਿਸ ਤੇ ਮਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਓਜ ਤੇ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਸ ਪਰ ਹੈ ਧਾਏ ਅਰਨ ਭਾਜਤ ਹੈ ਅਰ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਅੱਗੇ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਤਨ ਕਰੈ ਸਮੁਦਾਇ ਹਤ ਹੈ ਕਿਮ ਫਿਰਤ ਸਿਗਰ ਕਰ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਲਕਾਂ ਲੱਗੈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਗ ਲੋ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇ ਤੰ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਵੀਰ ਕਰਿਓ ਸੰਗਰ ਬਹੁ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 70 ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਰ ਕਰਾ ਝੋਲ ਜਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਮ ਧਰ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਕਰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਵੈਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਕਟਾਰ ਸੀ, ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਨਵਰ ਖਾਨ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ। ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੁਤ ਪਾਲਕੀ ਕੇ ਵਿਖੈ ਦੂਰ ਹੈ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਤਾਹੇ ਕੀ ਦਿਸ ਤਵ ਦੌਰ। ਉਸ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਨਵਾਬ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਕਰੀ ਸ਼ਿਗਰਤਾ ਅਦਕ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਠੌਰੇ। ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾਈ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਗਏ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਜਿਸ ਕੱਠ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਏ, ਉਦਰ ਪੁਸ਼ਟ ਮਹਿਨੀ ਓਜ ਤੇ ਬਹੁ ਚੱਕ ਝੋਰੇ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਅੰਬਾਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੜਾ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰ ਸੀ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤਸਾ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਘੁਮਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕੀ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਸਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਤ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਪਿਆਏ ਘੇਰ ਲੀਨ ਸਚਹੋਰੇ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਿਰ ਗਏ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ। ਏਦਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਮਕੀਨ ਜੁੱਧ ਗਨ ਸਤਰ ਹੱਥ ਲੋਪ ਪਏ ਤਤਕਾਲ ਰਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਲੇਛ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਤਮਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦਿਖਤ ਅਚੰਭੈ ਹੋਏ, ਰਹੇ ਕਹਾਂ ਗੋਇਓ, ਕਿਤ ਛਪਿਓ ਹਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਮਲੇਛਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੋਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਬਿਦ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਲਰਿਓ, ਜਿਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੰਦਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ, जीता ना जाऊंगा, जीता गया अगर तो जीता नहीं आऊंगा। अपने ना बचना ते पहरा दे के शहादत दा जाम प्राप्त कर गए। सो जस जगत में प्रगट पहा, पुन पहुंचे हर धाम। सारे जगत विच सुजस प्रगट हो गया बाबा जी दा। और इत्थे सुख धाम दी गल कीती है सचखंड विच, कलगियां वाले पातशाह दे सचखंड विच, निरंकार दे घर विच बाबा अजीत सिंह जी जाके समा गए, भेद हो गए। वड्डे वीर नूं जूझदियां वेख के साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी जिवें ओ जंग दे मैदान च लड़ रहे ने, वो कथा आप जी अगलियां प्रसंगां विच सरवण करोगे। गुरु पातशाह दा पावन पवित्र इतिहास है। कथन करदियां होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिम। साध संगत जी, धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दे संबंध विच 1 फरवरी तो 10 फरवरी तक गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब विखे नितनेम दा पाठ बोध हो रहा है। संथ्या समागम रोजाना सवेरे 10 तो 12 बजे तक समागम होणगे। धन गुरु रामदास जी महाराज जी दे पावन दरबार दे अरदासीए भाई साहब भाई सुल्तान सिंह जी आप जी नूं संथ्या कराउणगे। आप जी ने ना समागमां विच हाजरियां भरनियां, गुरु जा सरवण करना, गुरु कीआं खुशियां प्राप्त करनियां। नानकसर कुटिया त्रिपड़ी विखे समागम जो अज दे हन, रागी भाई सतविंदर सिंह जी बोदल ਉਹ कीर्तन की हाजरी भरनगे। और कथा की सेवा ज्ञानी हरदीप सिंह जी, साबका हैड ग्रंथी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, वो हाजरी भरनगे। कल दे समागमां विच रागी भाई तजिंदरपाल सिंह जी हाजरियां भरनगे। और कथाकार ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी नंगली जी, जो पंथ दे बड़े विद्वान सिंह ने, वो हाजरियां भरनगे। संत लखा सिंह जी नानकसर वाले, वो हाजरियां भरनगे। ना समागमां विच हाजरियां भर के गुरु जा सरवण करो। जथेदार गुरचरण सिंह जी टोड़ा, उन्हां दी याद मनाउण वास्ते उन्हां दे नगर 31 तरीक नूं सवेरे 10 तो लैके 12 बजे तक एक वड्डे गुरमत समागम हो रहे ने, जिन्हां समागमां विच तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब, कलगीधर जी का पावन प्रकाश स्थान,
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹੋਰੇ ਮਸਕੀਨ, ਉਹ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸ ਆਵੇਗੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਪ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਹੈ ਬਬੇਕ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਇਹ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰੱਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।